بات ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل لا یونیورسٹی کی ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جموں کشمیر اور خاص کر خطہ پیر پنجال کے تعلیمی نظام کو سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں 26 سال پیچھے جانا۔ سال 2000 سے لے کر 2005 کے درمیان جموں کشمیر میں 3 یونیورسٹیز کی بنیاد ڈالی گئی۔ ان میں سر فہرست ہے SMVD یونیورسٹی، جسے شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کٹرا کہتے ہیں، پھر PGSB جسے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری کہتے ہیں، اور تیسری ہے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کشمیر میں۔ ان میں سب سے پہلے سال 99 میں شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کا ایکٹ پیش کیا گیا، اسے پاس کیا گیا۔ اس کے بعد 2002 سے 2001 کے درمیان شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالنے کا کام شروع ہوا۔ اس کے بعد 1-2 سالوں میں یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی۔ پھر دوسرے سیاستدانوں کو تھوڑا شعور آتا ہے اور انہوں نے سوچا اگر شری ماتا ویشنو دیوی شرائن کے نام پہ یونیورسٹی بن سکتی ہے تو اوقاف اور وقف کے نام پہ بھی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے۔ پھر بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا اسمبلی میں بل پیش کیا جاتا ہے، بل یونیورسٹی کے نام پہ پاس ہوتا ہے۔ ایک آدھ سال بعد اسلامی یونیورسٹی اونتی پورہ کا بھی بل پیش کیا جاتا ہے، اسے پاس کیا جاتا ہے، اور سال 2003-4-5 میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی اور اونتی پورہ یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد ڈالی جاتی ہے اور یونیورسٹیاں کھلتی ہیں۔ آج کی تاریخ میں شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی ریاسی کٹرا میں ہے، اور اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو اونتی پورہ کشمیر میں ہے، ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ لیکن بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی جو راجوری پیر پنجال خطے میں ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ آئے دن خبریں سوشل میڈیا پہ، اخباروں میں، نیوز چینل پہ آ رہی ہیں کہ یونیورسٹی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ وجوہات سب آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ایک طویل بڑا ٹاپک ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن موٹی موٹی بات سمجھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات، لوکل کمیونٹی، خاص کر راجوری اور پونچھ کی جو لوکل باشعور کمیونٹی ہے، اس کی انوالومنٹ یونیورسٹیز کے کسی بھی شعبے میں نہیں تھی، اور تبھی یہ یونیورسٹی آج کی ڈیٹ میں لڑکھڑا رہی ہے اور اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ دوسری بڑی بات، یونیورسٹی جب اسٹیبلش کی گئی تب کے فاؤنڈنگ وائس چانسلر جناب مرحوم مسعود چودھری صاحب نے ایک ریپیوٹ قسم کی فیکلٹی اکراس دا کنٹری اس یونیورسٹی میں لائی تھی۔ اس کے بعد اس فیکلٹی کو ریٹین کرنے میں وہاں کی انتظامیہ ناکام رہی اور وہ والی فیکلٹی اس یونیورسٹی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ تیسری بات، جو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی ہے یا کوئی سا بھی ادارہ جب کھلتا ہے تو اسے وقت کے ساتھ میں تبدیلی لانی ہوتی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیٹ اپ ہے، کوئی بزنس ہے یا گورنمنٹ سیٹ اپ ہے۔ جب وقت اور ماحول بدل رہا ہوتا ہے تو اسے اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے۔ یہ یونیورسٹی وقت کے ساتھ اپنے آپ میں تبدیلی نہ لا سکی۔ چوتھی بات، یہ یونیورسٹی مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ نہ سکی۔ شروعاتی دور میں اس یونیورسٹی نے بڑے ہی لمیٹڈ سے اور بڑے ٹیکنیکل کورس، جن کورسز کی ورلڈ اوور ڈیمانڈ تھی، وہ کورس کھولے گئے۔ سے فار ایگزامپل بایو ٹیکنالوجی، بایو ڈائیورسٹی، IT، کمپیوٹر سائنسز، مینجمنٹ کے کورسز، MBA اور فائنانشیل مینجمنٹ، اس قسم کے کورس کھولے۔ تب واقعی ان کورسز کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں بہت زیادہ تھی اور یونیورسٹی انہی کورسز کے نام پہ کھلی گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ 2007، 8 اور 9 میں مارکیٹ کے حالات بدل گئے۔ امریکہ سے ایک ریسیشن سٹارٹ ہوئی، اور جب ریسیشن سے انفلیشن ہائی ہو گئی، 1-2 بڑے بڑے بینک کولیپس ہوئے، اور جو ہی ریسیشن ہوئی، ریسیشن کے بعد انڈیا کے اور پوری دنیا کے حالات بدل گئے، اور جن کورسز کی ڈیمانڈ تھی وہ اچانک سے ڈیمانڈ نیچے گرنے لگی۔ لیکن یونیورسٹی وہی کرتی رہی جو پہلے سے کر رہی تھی، اور آہستہ آہستہ ان کورسز کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی اور یونیورسٹی مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ نہ سکی اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکی۔ اب پانچویں بات، یونیورسٹی کی انتظامیہ۔ جو یونیورسٹی کی انتظامیہ تھی، یعنی کہ مینجمنٹ یونیورسٹی کی، وہ یونیورسٹی چونکہ نئی تھی، وہ اس کو ایک پرائیویٹ ادارے، ایک چھوٹی اکیڈمی کی طرح رن کر رہے تھے، کیونکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں یونیورسل لوگ آنے چاہیے تھے، اور یہ یونیورسٹی سمٹ کے ایک چھوٹے سے ادارے میں رہ گئی، اور جتنی بھی یونیورسٹیز کی پالیسیز تھی اس بڑی محدود سی تھی، اور پرائیویٹ سیٹ اپ، خاص کر پرائیویٹ اکیڈمی کی طرح اس کو چلانے لگے، اور نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ چھٹی بات،
यूनिवर्सिटी की दूर अंदेशी कम थी, यानी कि विज़न बड़ी महदूद सी थी। शुरुआती दौर में बड़े टेक्निकल कोर्स लाए गए और टेक्निकल कोर्सेज की डिमांड कम हो गई, लेकिन यूनिवर्सिटी उन्हीं कोर्सेज को रन करती रही और उन्हीं पे सिमट कर रह गई। और बाद में जब उन कोर्सेज की डिमांड बहुत ही कम हो गई, फिर यूनिवर्सिटी ने अब्रप्टली बहुत सारे कोर्सेज खोल दिए, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे ऐसे कोर्स खोले जो दुनिया में कहीं नहीं थे। वो सारे कोर्स 2-3-4 सालों में सारे ही खोल दिए, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी को चलाना था और धक्का लगाना था। तो यहाँ से मालूम होता है कि यूनिवर्सिटी की पहले से कोई विज़न नहीं थी। ये कोर्सेज किसी प्लान स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं खोले गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू में भी लिमिटेड था, जब ये कोर्स खोले गए तब भी बड़ा लिमिटेड था, लेकिन कोर्स सारे अब्रप्टली लाए गए और फिर हालात आज आपके सामने है। अगली बात, लोकेशन डिसएडवांटेज। आइए समझते हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी शाहदरा शरीफ श्राइन से मुंसलिक थी, तो लिहाजा इसे श्राइन के आसपास ही कहीं तामीर करना चाहिए था, लेकिन इसको तामीर किया रजौरी के करीब डनी तार के ऊपर करीब एक पहाड़ी इलाके में जिसका नाम दनौर है। बाबा गुलाम शाह बादशाह श्राइन वहाँ से बहुत दूर है, लिहाजा इसे श्राइन के करीब थन्ना मंडी में, जहाँ आज डिग्री कॉलेज थन्ना मंडी बना है, या फिर वहीं एक पास में एक इलाका है जिसे राजधानी कहते हैं, वहाँ पे भी प्लेन ज़मीन है, वो ज़मीनें पड़ी हुई हैं। उसके अलावा बहरोड के करीब गवर्नमेंट की सैकड़ों कनाल ज़मीन पड़ी हुई है, जो कुछ वेटनरी डिपार्टमेंट के पास है, और कुछ और ज़मीन है। अगर यहाँ ये यूनिवर्सिटी तामीर की जाती तो इसके फ़ायदे क्या होते? एक तो रोड के बिल्कुल करीब होती, दूसरा जो ये पिछड़ा हुआ इलाका था थन्ना मंडी या बहरोड या ये राजधानी या फिर इससे सटा हुआ इलाका बफलियाज, सुरमकोट, चंदीमढ़, इन इलाकों की भी तरक्की होती। दूसरा, एक कम्युनिटी और बेस्ड टूरिज़्म डेवलप होता, श्राइन में टूरिज़्म और ज़्यादा डेवलप होता, श्राइन के आसपास के इलाकों की तरक्की होती और एक सस्टेनेबल टूरिज़्म उस एरिया की में एक नई इकोनॉमिक वेव आती। लेकिन यूनिवर्सिटी दूर दराज पहाड़ों में रजौरी के करीब बनाई गई और आज की डेट में यूनिवर्सिटी के हालात आपके सामने हैं। आज वो यूनिवर्सिटी उस बंजर इलाके में तब बनाई थी, आज वो बंजर ज़मीन तो बिल्कुल ख़त्म हो के बिल्कुल हरियाली ही हरियाली हो गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी मरजा गई है। यूनिवर्सिटी के अंदर आज अगर आप चले जाएं, वो यूनिवर्सिटी का एक नर्सरी, एक ग्रीन लश एंड ग्रीन फॉरेस्ट लगता है। वहाँ दिन में आप अकेले एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, और वो दूर जो डिपार्टमेंट है एक आध अकेले आप नहीं चल सकते, वहाँ जंगली जानवरों का भी अब खतरा है। तो आज की डेट में वो यूनिवर्सिटी काम सोशल फॉरेस्ट्री की तरह एक उसमें ऐसी वेजिटेशन की, पेड़ों की और अनवांटेड प्लांट्स की और ट्रीज की ग्रोथ हो गई। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को उस मुकाम पर पहुंचाना था कि इससे आज की डेट में रजौरी पुंछ में जितने भी कॉलेजेस हैं या फिर मेडिकल कॉलेज बनते हैं, इससे अपडेट करते। लेकिन हालात आज कुछ ऐसे बन गए हैं कि इस यूनिवर्सिटी को आज खुद एफिलिएशन की ज़रूरत है। आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द स्टेक होल्डर। जितनी भी बड़ी पोस्टें हैं, वाइट कॉलर जॉब्स, चाहे वो मैनेजमेंट की हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हो गई, या प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, अक्सरियत में लोग में कश्मीर, जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों से हैं, और बड़े ही कम लोग राजौरी और ना के बराबर पहुँच से हैं। इसी तरीके से ब्लू कॉलर जॉब, क्लैरिकल और इस किस्म का जितना भी स्टाफ है, वो कुछ लोग राजौरी से हैं और बड़े ही महदूद लोग पहुँच से। किसी भी इदारे को रन करने के लिए लोकल स्टेक की इन्वॉल्वमेंट उस इदारे के डेवलपमेंट के लिए बड़ी लाजमी है, क्योंकि लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई उसमें इंटरेस्ट रहता है। उस इंटरेस्ट की वजह से वो इदारा, वो इंस्टीट्यूशन डेवलप करता है। लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कम्युनिटी की लोकल स्टेक बहुत ही ना के बराबर है। इसी तरीके से आप मायना कर सकते हैं कि आपके एरिए में से कितने लोग दूसरे जगहों पर, खासकर जम्मू में हैं या फिर कश्मीर के इन ओहदों पे हैं, तो तादाद बहुत ही कम होगी। उसके बरक्स आप यहाँ देखें, यहाँ पे अक्सरियत लोकल्स की नहीं है, बल्कि मैक्सिमम लोग उन हिस्सों से हैं जिनके नाम मैंने आपके सामने लिए। इसी तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस साल 2008-9 में डिस्ट्रिक्ट पुंछ में खुलने जा रहा था, लेकिन आज तक वो कैंपस दरबदर है। शुरुआती दौर में वो ढिंगला के किसी हिस्से में खुलने जा रहा था, पुंछ के करीब एक जगह है चंडक, वहाँ के पास में एक गाँव है, उसे ढिंगला कहते हैं, वहाँ खुलने जा रहा था। लेकिन उसके बाद फिर सुना सुरमकोट के किसी हिस्से में खुलने जा रहा है, लेकिन आज तक वो कैंपस दरबदर है, वो शुरू नहीं हो पाया।